बापा नव दास जी कि स्वास्थ्य मंत्री थिले एवं तांकु जो भली जघन्य भाव हत्या करा जायतिला तार सीबीआई तदंत हो हत्याकांड पछुरु छुरा मारिबा गोटे कथा कही आ गोटे काम करवा ये सब कम ओडार लोक मैंने अभ्यस्त नुहति मोटे से कम से करते आउ ये सब कम को घृणा भी करते जड़े पुलिस कांस्टेबल कहीं मारे सहित कौन सी कौन राजनैतिक शत्रु कहीं मारे व्यावसायिक शत्रु ना विश्वास होनी कहीं नव दास जड़े बड़ व्यवसायी थे ये मानसिक विकारग्रस्त व्यक्ति थे जी कि मानसिक संतुलन कौन कारण हरई जड़े कैबिनेट मंत्री की जाकि मारदी गुली मारदी जो परिस्थिति रे तांकर हत्या होची यह जेकोसी साधारण लोक या गोटे षड्यंत्र बोली भाविब कहीं नवदास कारण जहाँ था ना षड्यंत्र कारण जहाँ था ना कहीं षड्यंत्र होइछि बोली अनेक खोराक ता देहरे अछि विरोधी पक्षरु याकु स्पष्ट भाव में सीबीआई इनक्वारी करने पाई बारंबार दाबी कराउतला थरे नुहे बारंबार दाबी कराउतला सरकार रे थिवा व्यक्ति माने जदि कौनसी ना कौनसी कारण रागी गले तांको अर्जित नवदासकर अर्जित जेते सब धन संपत्ति जहाँ व्यावसायिक कारबार सब सरकार चाहिए ता भीतर अनेक प्रकार खेल करिपारंती ये मध्य राजनैतिक दृष्टिकोण कन्वीनियंट बोलिकी बोध हुए वर्तमान से सीबीआई इनक्वारी कथा कहते जहाँ से कहया साहस कर नथिले। हेलो नमस्कार मु डॉक्टर राजाराम शतपथी पावर कॉरिडोर को आपण मानक स्वागत। झारसुगुड़ार पूर्वतन विधायिका दीपाली दास ए निकटरे दाबी करछंती जे तांको बापा नव दास जी कि स्वास्थ्य मंत्री थिले एवं तांकु जो भली जघन्य भाव हत्या करा जायतिला तार सीबीआई तदंत हो भल कथा कहते कहीं ना तांको बापा नवदास जो गोटे सांविधानिक पदवी रे थिले ओडिशार कैबिनेट पाहर स्वास्थ्य मंत्री से थिले एवं सरकारी गस्तरे थिबा बेले ब्रजराज नगर निकटरे गोटे पुलिस बीट रो कांस्टेबल जहाँ को सही जगार से दिन ड्यूटी रखा जाइतिला से तांकु गुली मारिकरी से गाड़ी रे सेठी पहुंचवा मात्र तांकु गुली मारी देथिले तांको झियो हिसाब रे दीपाली दास बापा को हत्याकांडर सीबीआई इनक्वारी डिमांड करबा भल कथा। प्रथम तो सी डिमांड करेनि तो किए डिमांड कर परिवार लोक डिमांड करेनि नवदासकर परिवार लोक तो किए कर प्रथम तो सही करेंगे अन्य माने तो किए कौटी करेंगे करिचंती मध्य किंतु प्रश्न एठी उठुची एते दिन पर तांको परिवार पक्षर सीबीआई इनक्वारी पे डिमांड कहीं उठिला आउ दिन कईटारे नवदासकर हत्याकांड हबार 2 वर्ष पूर्व जनवरी 29 तारीख 2023 मसीह ये घटना घटी से कहली जे आउ दिन कईटारे 2 वर्ष पूर्व एवं सेतेबेले जेतेबेले ये घटना हेइतिला सारा ओडिशा स्तब्ध हो जाइतिला। स्तब्ध होबार प्रमुख कारण होउची आज्ञा ओडिशा गोटे शांतिप्रिय राज्य एठी जो राजनैतिक हत्याकांड
ପିଠି ପଛରୁ ଆସିକରି ଛୁରା ମାରିବା ରାଜନୀତିରେ ଏଇ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅତୀତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଦାନା ଧରିଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନ ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ତ ସବୁବେଳେ ଥିଲା, ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ପଛରୁ ଛୁରା ମାରିବା, ଗୋଟିଏ କଥା କହି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏଇସବୁ କାମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ମୋଟେ ସେ କାମ ସେ କରନ୍ତିନି, ଆଉ ଏସବୁ କାମକୁ ଘୃଣା ବି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନବ ଦାସଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆହୁରି କ'ଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଜଣେ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ? ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ? ସିଏ କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁ? କାହିଁ ମାରିବେ? ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁ? ନା, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। କାହିଁକିନା ନବ ଦାସ ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ଥିଲା। ଏବଂ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ସେ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ତାଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ ନା, କାହିଁକି ମାରିଲା? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଯେ ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ସଫେଇ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ମାରିଲା ସିଏ ତାଙ୍କୁ 7-8 ବର୍ଷ ଆଗେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, କି କଥା ଇଏ? ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ନ ଉଠୁଣୁ ସେ ତାଙ୍କର କହି ପକେଇଲେଣି ସେ କଥା। ଇଏ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ମାନେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯିଏକି ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ କୌଣସି କାରଣରୁ ହରାଇ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଯାଇକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁଳି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେଉଁ 7-8 ବର୍ଷ ଆଗେ, 5 ବର୍ଷ ଆଗେ, 3 ବର୍ଷ ଆଗେ, 6 ବର୍ଷ ଆଗେ କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ମୁହଁରେ ସବୁ ମନେ ଅଛି, ସବୁ କଥା ଏମିତି ମନେ ଅଛି। ମୋତେ ଯଦି ଏଇଖିଣା ପଚାରିବେ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଆଗେ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ମୁଁ ସବୁ ଏମିତି ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ରଖିଛି ସବୁ କହିଦେବି? କିଏ କହିପାରିବ କହିଲେ? ଯିଏ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ରାଜନୀତିରେ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଡ଼ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ବର୍ଷ ଆପଣ କେତେଟା ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ, ୱାର୍କର ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ, କହିଲେ? ଏମିତି କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ? ଇଏ କିନ୍ତୁ କହିଦେଲେ। ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା, ନବ ଦାସ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ସେ ଭାରତର ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଥିଲେ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ, ଏବଂ ଜଣେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। 1, 2, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ଏହା ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଭାବିବ। କାହିଁକିନା ନବ ଦାସ କାରଣ ଯାହା ହେଇଥାଉ ନା, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କାରଣ ଯାହା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ବୋଲି ଅନେକ ଖୋରାକ ତା ଦେହରେ ଅଛି। ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ନବ ଦାସ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି, ସେ ଦଳ ପ୍ରତି ବୀତସ୍ପୃହ ହୋଇଗଲେଣି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକା। ହୁଏତ କାଲି ସକାଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇକରି ବିଜେପି ଦଳରେ ମିଶି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ମିଶି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦଳ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଏତ ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିବ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ହୁଏତ ଏଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଥାଇପାରେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରୁ ୟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରାହେଉଥିଲା। ଥରେ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରାହେଉଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ନବ ଦାସଙ୍କର ପରିବାର କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ? କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହଉ, କହିନାହାନ୍ତି। ସରକାର ପୁଣି ଆହୁରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଯେମିତି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଲା ଭଳିଆ କ'ଣ କହିଲେ? ସିବିଆଇ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କି ବିରୋଧୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି? ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି। ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେରିକାର FBI ଆଣିକିରି ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟାର୍ଡ ପୋଲିସ ଆଣିକିରି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, କି ବିଚିତ୍ର କଥା! ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ନାଟକ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମାନେ କେତେ ଜଣେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ନଥିବ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତେଇ ପାରିବି, ଯେତେବେଳେ ଏତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲୋକ ନ ହୋଇଥିବ ସେ ଏଇ କଥା କେବେ କହିବନି ଯେ ଆମେରିକାର FBI ଆସିକିରି ତଦନ୍ତ କରିବ କିମ୍ବା ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟାର୍ଡର। ଏବଂ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ହଁ, କି କଥା! ଇଏ ଆମେରିକାର ABIର କ'ଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ? ଭାରତରେ ଆସିକିରି କେଉଁଠି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଡାକିବେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟାର୍ଡ ପୋଲିସକି ଡାକିବେ, ଏସବୁ କରିବେ। ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି କ'ଣ କିଛି ନ ଭାବୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଅତି କିଛି ନ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇ କଥା ଜଣେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃସାହସ କେବେ କରିବନି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭାବିଚିନ୍ତିକିରି କହିବା କଥା। କହିଲେ ତ ଦେଲେ। ଆଉ ମୋର କହିବା କଥା, ସେତେବେଳେ ନବ ଦାସଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବାପାଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ, ସେମାନେ ତ ଆଜି ହେଲିକପ୍ଟର ଚଢ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା। ସେ କିଛି କମ୍ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ନଥିଲେ, ସେ ବେଶ ଧନୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ଯେତିକି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବା କଥା ମୋଟେ ତ କହିଲେନି। ଆଉ କାହିଁକି କହିଲେନି? ଆଜି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଉଛି। କ'ଣ ସୁବିଧା? ସେତେବେଳେ କାହିଁ କହିଲେନି? ନା ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ରାଗିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସରକାରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ରାଗିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଅର୍ଜିତ, ନବ ଦାସଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ଯେତେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାହା ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ସବୁ, ସରକାର ଚାହିଁଲେ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖେଳ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରକୁ, ସେ ତ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ସରକାର ନା କ୍ଷମତା ଅଛି ହାତରେ, ତ ତେଣିକି ଯାହା ସେ କରନ୍ତୁ, କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହଉ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣ ତ ଆଗେ ହଇରାଣ ହେଇଗଲେ ନା, ଏକଥା କରିପାରନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ରାଜନୀତିର ଲୋଭ ବି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଦୀପାଳି ଦାସକୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଗଲା ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବୁ, ଆପଣ ଏଠି ଲଢ଼ିବେ ନିର୍ବାଚନରେ, ସେ ଲଢ଼ିଲେ। ତେଣୁ ରାଜନୀତି, ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ହେବା କଥା, ବାପାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୃତ୍ୟୁ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ତା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ଯେତିକି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବା କଥା ତାକୁ କେହି ଦେଖିଲେନି। କାହିଁକିନା ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଏବଂ ସରକାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ବୋଲିକିରି କହିବା, ଇଏ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କନଭିନିଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏବେ ତ ସେ ସରକାର ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସରକାର ସମୟରେ ଏ କଥା କହିଥିଲେ ସେ ସରକାର ଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନୂଆ ଯୁଗ, ନୂଆ ସରକାର, ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ସିବିଆଇ କଥା କହିଲେ କଥାଟା ଠିକ୍ ବାଟରେ ବାଜିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ସରକାର ଖୁସ୍ ହେବେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କନଭିନିଏଣ୍ଟ ବୋଲିକିରି ବୋଧହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେତେବେଳେ ସେ କହିବାକୁ ସାହସ କରିନଥିଲେ। ଏମିତି କ'ଣ କହିଲେ ତାକୁ ଲୋକ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ? ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ କି ନ ହେବ ସେ ତ ପର କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚୁପ୍ କହିବା କଥା ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ନ କହିବା କଥା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କେବଳ ନିଜର ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ, ୟାକୁ କେତେ ଦୂର, ଥରେ କହିକିରି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ ତ
हेनी आप बारंबार से कथा कह पड़ो अंततः लोकों मन भितर गोटा विश्वास सृष्टि करने जे नाई प्रकृति में बापांकर ये जो हत्याकांड होता ये संपूर्ण रूपे षड्यंत्र थिबा गंध बारी होची तेणु मु राज्य सरकार तदंतकारी संस्था पर मोर विश्वास नाई केंद्रीय संस्था को से अनुरोध करुच्ची दाबी करुच्ची सरकार को तुरंत ए घटनार तदंत निर्देश दिंतु केंद्रीय तदंतकारी संस्था द्वारा बारंबार एक कहले तो अंततः लोकंर गोटे भाव मूर्ति जहाँ आपण बाबद से लोक से प्रश्न करते कि कथा ये बापा चलीगले ये भाव में जड़े एड़े बड़ नेता थे बापा चलीगले परिवार पक्षर कहीं ना कि कहना बरं से जी जो कहला सी परोक्ष समालोचना भी करते समस्ते शुणिकी देखिक आश्चर्य एवं देखा आग को कौन ये डिमांड ये थरक कहीकि रहीगले ना आग को जोर कर जोर रे कहते अधिका थर कहते सरकार को भेटिकी कहते केवल आमर देखा बाकी रहा धन्यवाद।